बापू बेखारा कहे जागो अनुभवी बापू बेखारा कहे जागो अनुभवी संतना पूर्ण परमाणा गुरुजी मारा आटलो जन्म सुधारो आटलो जन्म सुधारो गुरुजी मारा बिगड़ेलो मन को सुधारो बिगड़ेलो मन को सुधारो सदगुरु देव की जय। परम कृपाळु परमात्मा अंतर्यामी गरीबोना बेली कोटी जीवना तारणहार देवांदिदेव ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मक्षत्रिय ब्रह्मसुशील पूर्ण ब्रह्म चिदानंद स्वरूप अखंड विनाशी स्वरूप सद्गुरुदाताना चरण में कोटी कोटी जय सद्गुरुदेव। अत्रे उपस्थित व्यासपीठ पर विराजमान शक्ति गादीना अधिपति अभिषाबा चोटासना आश्रम थी पधारेल परम पूज्य परम वंदनीय मन श्री रामचरणदास बापू नरसिंहदास बापू खेरोज थी पधारेल रामबा उपस्थित सर्व महानुभावो आत्मस्वरूपी जिज्ञासु मुमुक्ष परमात्मा स्वरूपी सर्वे संतों ने पण दासना कोटि कोटि जय सद्गुरुदेव। आज रोज पावन भूमि गाडू मुकामे संत श्री खेमाभाई गलाभाई मगनभाई बीजा नाम साहेब दलाभाई आ सर्वना खूब अनन्य भाव थी एमना सुकृत परिवारजनों सर्वना अंतरना भाव थी गामना सर्वना साथ सहकार थी आजनो आ पावन प्रसंग संतो महापुरुषोना सानिध्यनी अंदर संत मिलननो संत दर्शननो महापुरुषोनी अमृतवाणीनो आपने बधाने लावो लेवडाव्यो वाला ए बदल खूब खूब धन्यवाद। पहलवेला आ भूमि पर आववानो संतो महापुरुषोना आ अमृत वचनोनो आपने बधाने लावो मळ्यो छे खूब अहोभाग्य छे वाला संतो महापुरुषोना सानिध्यमां मळ्या छीए। आ सत्संगनी भूमिका छे संतो महापुरुषोनो संग एज साचो सत्संग जीवननी अंदर ज्यां सुधी कोई महापुरुषो सत्पुरुषो मळ्या नथी त्यां सुधी सत्संग थायो नथी वाला। भक्तिनी शरूआत ज्यारे सद्गुरु महापुरुषोनु शरण प्राप्त थाय त्यारे भक्तिनी शरूआत थाय। तुलसीदास जेवा महापुरुषे कीधुं के जीवन जोबन राजधन अविचल रहा ना कोई जो दिन जावे सत्संग में वो ही जीवन का फल होय। आ मनुष्य जीवन नु जो कोई उत्तम में उत्तम फल होय जो कईक पामवा लायक होय पामवा योग्य होय तो ये सत्संग छे। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी त्रण वस्तु दुर्लभ कीधी। एक मनुष्य जन्म ये दुर्लभ कीधो। मनुष्य जन्म मळ्या पछी मुक्त थवानी इच्छा अने ए मुक्त थवानी इच्छा थया पछी एवा कोई मुक्त पुरुषो सत्पुरुषोनो संग थवो आ त्रण वस्तु महापुरुषे दुर्लभ कीधी छे। बीजी कोई वस्तुनो महापुरुषे दुर्लभ कीधुं नहीं। सत्ता संपत्ति वैभव पुत्र परिवार ये महापुरुषे दुर्लभ नहीं कीधुं। सुत दारा और लक्ष्मी वो तो पापी के घर भी होय कैसे बाप ये महत्वनु नहीं। ये मेळववुं ये महत्व नहीं बाप पण कोई सत्पुरुष हो सद्गुरु महापुरुष हो मळवा ये बहु दुर्लभ छे बाप। तमे जीवननी अंदर विचारो करोड़पति होय अढरक सत्तान साहेबीए होय पण छोकरो कुवारो होय तो एना अंतरमां शुं होय भाई आम आनंद होय शुं होय ताने कारू बधुं ज छे रूपियानो टोटो नथी पહોંચે એટલી બધી છે કે સત્તા એટલી બધી છે પણ કે આ શિયાનું ચોય હજી વેત પડતો નથી।
આ વેત પાડવો ને તાને જેના પાહણ કશું નહીં પણ વેત પડી ગયા છે ઓને કે હારા જેને કશું નતું ઓનો સિવાય પડી ગયો ને કીધું અને આ ભાઈ આ પ્રારબ્ધ નું છે બાપ હા આ એમની પ્રાપ્ત થાય એવું નથી જો પૈસેથી આ સુખ મળતું હોય પૈસેથી શાંતિ મળતી હોત તો કરોડપતિના ઉભા ઓહરા જેવા ફરશે એમની ઉભા ઓહરા જેવા એમની હા પણ કોઈ ગણગારતું નથી બાપ તો મહાપુરુષો કે સાચું સુખ સાચી શાંતિ એ જ્યારે કોઈ સત્પુરુષો મહાપુરુષોનો સંગ થાય જીવનની અંદર સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય તાણે સાચું સુખ અને તાણે સાચી શાંતિ મળે બાપ નકર ધન વૈભવ પુત્ર પરિવાર એ તો પ્રારબ્ધના આધારે મળ્યું હોય પણ મહાપુરુષો કે આ ખજાનો સુખનો ખજાનો એ તો કોઈ મહાપુરુષોની મા બાપની કઈક કૃપા અને આશીષ હોય તો આ પ્રાપ્ત થાય ભાઈ હો આ એમની મળે એવું નથી આ કેટલાય જન્મોની પુણ્ય છે બાપ આ જેને આ પ્રસંગ નિમિત્તે આ નિસ્વાર્થ ભાવનો પ્રસંગ છે ભાઈ હો જગતના જે કોઈ વ્યવહારો પ્રસંગો કરીએ છે ને દીકરોના લગ્નમાં આટલા જલસો આટલો આટલો પેલે ના રાખી હોય એવો એક આ અવસર કેમ કે અવસર જેમને પામ્યા છે જાણ્યો છે બાપ નકા ઘણો થાય કે ભજન માં કે આ બધો ઠઠારો ઉકા કરવાની જરૂર હતી એમની ભજન રાખવો તો ને બાપ પણ ના એના પાછળ કઈક આશય છે બાપ જગતના વ્યવહારો કરો છો એમાં તો તમારો અહમ પોહાય છે કો તો આબરૂ જતી રહી ના માટે આપણે તો આ ગુપાસું કરવું પડતું હોય છે અત્યારે પહોંચી વળતા ના હોય પરિસ્થિતિ ના હોય તો એ અત્યારે લોકોની લાઈનમાં રહેવા માટે ફૂલેકો કાઢવા માટે પાર્ટીઓ કરવા માટે તમે જુઓ તો ભલે ખેતરો ગીરે મૂકવો પડે તો મૂકી દેવો ધો એક ડેગું કી ચલો પેલું કરો બાપ પડકી વટતો ઘેર ખાટલા ઊંઘવા ખાટલો ના હોય પણ કી ગોરી લાવો ખાટલામાં ડિસ્કો કરતી ભલે ઘેર ખાટલામાં ઊંઘવા ના હોય ચાલે આ અહમ પોહાય છે બાપ અહમ પોહાય છે આ જે કોઈ આદરી છે બાપ એ અહમના આધારે આદરી છે અને એ બધા પ્રસંગો એ બધા અવસરો તો મય આશક્તિ અને અહમ ભાવ પડ્યો છે એટલે કરીએ છે અને આ કાર્ય છે બાપ એ જ્ઞાન યજ્ઞ મહાપુરુષોને જ્ઞાન યજ્ઞ કીધું પેલા હજારો યજ્ઞો કરો તો એ ઓના તોલે આવી શકવા માટે સમર્થ નથી એવો આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે બાપ ગીતામાં પણ લખ્યું છે કે અર્જુન દ્રવ્ય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે દ્રવ્ય યજ્ઞો એટલે તમે જે આહુતિ આપો છો ને પેલા કુંડમાં હળગાવો છો ને ઘીન જવન તલો મોછો એ તો કે કર્મનું બંધન કરવા વાળો યજ્ઞ છે પણ જ્ઞાન યજ્ઞ એ તો કોટી કર્મોમાંથી મુક્ત કરવા માટેનો આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે બાપ અને એટલે જ મહાપુરુષે કીધું છે બાપ કે સંત મિલન કો જાઈએ તજી માન મોહ અભિમાન એક ગુના કી ક્યા પડી તેરા લાખો ગુના કરે બક્ષિસ કોટી કર્મોમાંથી જો કોઈ છોડાવનાર હોય કર્મ બંધનમાંથી જો કોઈ મુક્ત કરાવનાર હોય તો એ સદગુરુ સંત છે બાપ બાકી ના સિવાય કર્મના બંધનમાંથી કોઈ છોડાવે એવું નથી દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરો ક્રિયાઓ કરો સાધના કરો બાપ તો એ તો કઈક ના કઈક કર્મ ઊભું કરાવશે પણ કર્મમાંથી છોડાવશે ઘણા માતાઓની બાધા રાખે છે જો શિયો આવે તો કે તારા પારે બોકરો વધેરે આ કર્મ વધાર્યું જુઓ આ ડખો થયો કર્મનો અને બોકરા આલીને જો શિયા આવતા હોય તો શિયા કેવા પાક બોકરા જેવા અને આવી માતાઓ બોકરામાં ડાયરેક્ટ લેવો હોય તો ના લઈ લે માતાને ના ફાવા આટલો બધો છે એટલો કે ટોબકડો જોઈ છે હેડી હેડી તે ડાયરેક્ટ ના ઉઠાઈ લે તમારે જ પેલું કરવો પડે ને હે આ તમે નારિયેળ વધેર્યો તો જે રે ખાય ને કે પૂછે મરી જાય ઓમ જેવી આઈટમ હાથમાં લાયા છો સી ખબર ઓમ હે પર થોડું કાઠું એવું છે પણ આમ ખમી લેજો આજનો દારો ચંગ પેલા લાડવા ખવડાયા છે ખમો હું બનાવી તું લે શીરો બાજી બનાવ્યું એમ ખાધું છે એટલે ખમો મોધો નથી બા પણ બહુ વિચાર કરજો આ મહાપુરુષો સંતો
મહાપુરુષોનો ઈશારો છે બાપ, એનો વિચાર ને વિવેક કરજો. સત્સંગ એ વિચાર અને વિવેક નો પેલો છે બાપ. એમને ના નક્કી કરી લેતા કાચામાં અમકી છે નાચામાં, પણ એનો વિચાર અને વિવેક કરજો બાપ. સત્પુરુષો મહાપુરુષો બાપુએ પણ ખૂબ સુંદર વાત કરી કે આ બધું કરતા 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 આયા બાપ, અને જ્યારે સાચા સત્પુરુષોનો મહાપુરુષોનો ભેટો થયો તાને આ વાતની ખબર પડી બાપ. જે કોઈ કરીએ છે આપણે એને ભક્તિનો માલ દઈએ છે, એને ધર્મનો માલ લે છે બાપ. પણ વિચાર કરજો, એ ધર્મ થાય છે તો અધર્મ ઉભો થાય છે, એનો વિચાર કરજો. ના ખબર પડે તો કોક સંતોને જઈને પૂછજો બાપ. કાજે કરીએ છે પણ કોક સંતને પૂછજો, મારા જેવા શંખને ના પૂછતા, નકર વેરી લઠ્ઠુ વધારાનું ગાલ છે બાપ. કોઈ મહાપુરુષને પૂછજો બાપ આજે અમે કરી રહ્યા છીએ બરોબર છે બાપ. ધર્મ કરતો ધર્મ ઉભો ના થાય એનું ખૂબ ધ્યાન રાખજો બાપ. એટલે મહાપુરુષો કે આ જ્ઞાન યજ્ઞ એ સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે બાપ. આ પરમાત્માનું પ્રગટ સ્વરૂપ, જેમ અર્જુન પરમાત્માએ વિરાટ દર્શન કરાયું બાપ, વિરાટ દર્શન. આ પરમાત્માનું વિરાટ સ્વરૂપ આપણે ઘણી વખત બોલીએ છે, હરિ તારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોત્રી. ઘણી વખત એવું બોલી ગયે છે 1000 હાથ વાળો કરે તો 1000 હાથ વાળો એટલે હું એક જણનું આમાં 1000 ફૂટ્યા હી ઓમ. તમારા ભગવાનના ફોટા દોર્યા છે તે કોકને 4 હાથ ને કોકને 8 હાથ ને જેમનું સેટિંગ થયું હે એમ ખબર પડે છે. ફોટા વાળાએ તો દોર કરે, પણ આપણો અક્કલ છે કે બેલ મરી ગઈ છે. 20 ને 25 રૂપિયાના લાઈન ઉપરથી સોટા નાખીને ફોટા ફોગાઈ ગયા, પણ અન છે જે કોઈ ફેર પડતો. આ 4 ને 8 હાથ વાળા મોય હલુ શીરીતી ઓમ બચારા ફરું શીરીતી રાતી આપણને આ 2 હાથ છે તો એ પાહુ ફેરવતા બાપુનું કાઠું પડે છે. પેલા 4 હાથ વાળો ને 8 હાથ વાળો શું થાય તાને? પણ કોઈએ વિચાર ને વિવેક કર્યો નથી બાપ. હા બોલ્યા છીએ સત્ય છે કે 1000 હાથ વાળો આ કાર્ય કરવું હોય તો આ બધાના ભેગા થાય કેટલા હાથ થાય ભાઈ? કેટલા થાય? આ બધાના બે ગણજો 1000 હાથ. અને નામ કેટલો? હરિ તારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોત્રી. આ 1000 હાથ વાળો બાપ આ રેજ કરે ન કે પેલા તો ભલે ગમે તેટલી આખી બૂમો પાડો, એ રોમા પીર આવો પણ મેં રે ભાલો લઈને ના આવ, આ રે પાવરો લઈને આવે, રસ્તામાં પોણી વાળતો હોય તો, બાકી બીજું કોઈ આવે એવો. પણ એને તમે રોમો પીર માની લ્યો કે ના આવનાર એ જ રોમો છે બાપ, બીજો કોઈ છે? પણ ના મને આપણે તો લીલા ગોળ આવ પર આવે તો જ ખરો. એટલે લીલા ગવામાંથી આવ્યો છે, હું વાતો છે ગોળમાંથી નહીં ગવામાંથી આવ્યો છે, તાર તો બચવાથી કોમ છે કે બાપ. પણ ના એમાં આપણે ભારતા નથી. આ તો સત્સંગ એ તો પરમાત્માનું ઓળખવા માટેની દ્રષ્ટિ છે બાપ. આ ચોબડાની ઓખે કોઈ દારો પરમાત્માની ઓળખાણ થાય નહીં. પરમાત્માની ઓળખ કરવા માટે તો સત્સંગ રૂપી મહાપુરુષોની જ્ઞાન રૂપી દ્રષ્ટિ જોઈએ બાપ. એ દ્રષ્ટિથી ભગવાનની ઓળખાણ થાય. નકા આખી જિંદગી અડીને તૂટી દો હો મો આવતો એ ઓળખો નહીં. હો મો મળે ને હો મો તો એ આપણે ના ઓળખે. રસ્તામાં આવવાનું કોક માગન આપણે ઉપર કાઢી દેવા વેગડોદા કહી અમે તો કી રણુદા નીકળ્યા છે, હું વચમાં કીયા એ રેજ આવે છે, બીજો કોણ આવ્યો? પણ ઓળખવાની દ્રષ્ટિ નથી બાપ. એટલે મહાપુરુષે ગીતામાં પણ લખ્યું કે અર્જુન મારા અવ્યક્ત સ્વરૂપનો પામવું હોય તો દિવ્ય દ્રષ્ટિ તું પ્રાપ્ત કર. દિવ્ય દ્રષ્ટિથી તું મારા સ્વરૂપને ઓળખી શકીશ. એ વગર તને મારા સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય એવી નથી બાપ. મીરા એટલે બોલી કે હું તો જન્મની ઓદડી મારા સદગુરુએ આપી આંખ ખોલીને જોયું તો ઘટ ઘટમાં મારો સુંદર શ્યામ બાપ. જ્યારે સદગુરુ રોહિદાસ જેવા મહાપુરુષ મળ્યા અને જ્યારે એ દ્રષ્ટિ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે ઘટો ઘટમાં મારો ગિરધર ગોપાલ. એક જગ્યાએ નહીં, મંદિરમાં એકલો નહીં, મૂર્તિમાં એકલો નહીં, પણ આ ઘટો ઘટની અંદર મારો પરમાત્મા પ્રગટ છે બાપ. આ મીરાને પરમાત્માની પારખ થઈ ગઈ હો. અને આપણે ભગવાન બધા વેચી લીધા છે બાપ. હજી આપણને તો ભક્તિ શું ભજન શું એની હજી આપણને પારખ નથી બાપ. અને એટલે સંતો મહાપુરુષોનો સંગ કરવો પડે. અને ત્યાં મહાપુરુષે કીધું કે જેના ઘેર હરિજન હરિ ગુણ ગાય એ તો નિત ગંગામાં.
જ્ઞાન ગંગાનો મહિમા મોટો મુખે કહ્યો ન જાય, જેના ઘેર હરિજન હરિગુણ ગાય એ નીત ગંગામાં 68 તીર્થ મારા ગુરુજીના ચરણે બહાર જવાથી શું થાય, જેના ઘેર હરિજન હરિગુણ ગાય એ નીત ગંગામાં નાય બાપ. જેના ઘેર આવા સંતો મહાપુરુષો, જેના ઘેર આવું સંત મિલન છે બાપ, સંતોની ચરણ રજ પડી છે બાપ, ઇના ત્યો 33 કરોડ દેવો, 68 તીર્થ, 4 ધામ, ભગવાન જે ગણોય હાજરા જોર છે બાપ, હોધવા જવા પડે. તુલસીદાસ ને જ્યારે રોમનું મળવું હતું ને, પણ રોમનું ઓળખતા નતા, રોમનું જોયેલા નતા બાપ. જુઓ આપણે બધા નેકર્યા છીએ, કોક ડાકોર નેકર્યું, કોક દ્વારકા નેકર્યું છે, કોક સિતબન રોમેશ્વર નેકર્યું છે બાપ, કોક પાવાગઢ ને, પણ જેને મળવા નેકર્યા છે જોયો છે ખરો? એક જ ફોટો થી આપણે તો ઓળખીએ છીએ. હાથમાં ચક્કરું પકડેલું હોય, કોઈ કન મુઘટ હોય, મુરલી હોય, એટલે કેવા નક્કી થાય? ક્યાં નક્કી થાય ભાઈ? કૃષ્ણ. આ ફિક્સ જ છે, ફિક્સ ડિપોઝિટ બસ. આ જે દારાના પૈણવા જ્યાં એ દારાનો આ પરાયો છે, એમ ના એમ ફોટો એ રેઝાલ્યો છે હાથમાં. હારું તાને ચલો એ રે કૃષ્ણ ભગવાન હેડો, ઈઓના હાથમાંથી ચક્કરું લઈ લ્યો, માથાથી મુગટ લઈ લ્યો, હાથમાંથી મોરલી લઈ લ્યો, અને ઈઓનો ભાલો પકડાઈ દ્યો અને ઘોડા ઉપર બેહાડજો. માણસ એના એ જો બદલ, માણસ નહીં બદલવાનો, ખાલી સાધન બદલો આપણે, ખાલી સાધન. ભાલો પકડાઈ દો, લીલા ઘોડા ઉપર બેહાડ દો, એટલે પછી કેવા થઈ જાય? લ્યો પેલો વ્યક્તિ તો બદલી જ નહીં હજી તો, આપણે તો આપણે ખાલી સાધન જ બદલ્યું છે. હારો ભાલો લઈ લ્યો, લીલા ઘોડા ઉપરથી ઉતાર દો, અને ધનુષ બોન પકડી દો, માથા અંબોળો વરાઈ દો, કેવા થઈ જાય? આ લ્યો આ સાધન જ બદલાય છે, હજી તો આઈટમ તો બદલી જ નહીં આપણે. આમાં સાધન બદલ. તમે મારુતિમાંથી બાઈકમાંથી મારુતિમાં બેહો, આ મગનભાઈ હોય એ બાઈક ઉપરથી મારુતિમાં બેહ, એટલે મગનભાઈ ના હું કોઈ સગનભાઈ થઈ જાયો? કઈ રહે તો એના એ જ સાધન બદલોની છે, એ રહે થોડા બદલોને છે બાપ. તાર આપણે તો સાધન બદલો એટલે ભગવાન બદલો. તમે જુઓ વાઘ ઉપર બેઠી હોય તો કેવી માં, અને ખાટલામાં બેઠી હોય તો કોની માએ? તમારી કે બીજાની? વાઘ ઉપર બેઠી તો કે અંબા માં, તને ખાટલામાં બેઠી છે કોણ છે? બાની છે, પણ ઈ માં દેખાય છે. અને આ નેકરા લશ્કર કરતા બોલ મારી અંબે કી જય જય, એ ઘેર ઘેર અંબે જય જય અંબે નહીં લ્યા, બોલ મારી અંબે ઘેર ઘેર અંબે, ઘેર ઘેર છે. મોટા મુછા વાઘ નું શું હોય લ્યા પંકજ? શું હોય? મુછો હોય. શું હોય? મુછો હોય. આ મુછારા ઉપર કોણ અસવાર થઈને બેઠી છે? આ હીએ બેઠી છે. ભલે તમે આમ મોટા ડીએસપી કલેક્ટર હોય, થેલી પકડાવા લ્યો, શાક લેતા આવજો, લાવવું પડે, ભા કરીને લાવવું પડે. શું કરો? હા, અરે આખા ગામના સરપંચ હોય ને ગમે તેવા હોય, પણ પૂછો તો, ઘેર પૂછો તો, હવ હવ નું ખબર, મને મારી ખબર ન તમને તમારી ખબર. હે આ જુઓ વાઘ ઉપર ને સિંહ ઉપર અસવાર થઈ ગઈ છે બાબા શક્તિ સક નહીં. હે જેની સવારી સિંહ ઉપર છે, જેની સવારી વાઘ ઉપર બાપ, એવી આ શક્તિ બાપ, આ જગત જનોની આ જગદંબા નું સ્વરૂપ છે. પણ આમાં આપણને જગદંબા દેખાતી, એટલે જણવા વાળી આ છે. અને પાછા કી કાર્યો તો કે અંબા માં આલ્યો શકી હો. એટલે બા આ માં 9 મહિના બચારી દુઃખ વેઠી વેઠીને પેલી થઈ બાપ, ઓતરો ચીરીને આ માનો આયોજન કાર્યો કે અંબા માં આલ્યો છે. ઘણા કી રોમાપીર ની દયાથી આવ્યો છે. મેં કહ્યું ના બાપાનું નામ ના લખાવતા, રોમાપીર નું લખાવજો ના પાછળ. ઈ ઓને આલ્યો છે તો જાય છે બાપ.